وہ اس کی مشابت بہت اچھی تھی، وہ چڑک خوبصورت تھی، دکھنے میں دلکش تھی، تو کسی نے اس کو چائے یا جوس پلایا ہے۔ جو ولیوں کو مانتے ہیں ان کو ولیوں کا واسطہ، جو صحابہ کو مانتے ہیں ان کو صحابہ کا واسطہ، جو صدقے یا رسول اللہ کہتے ہیں ان کو صدقے یا رسول اللہ کا واسطہ، جو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں ان کو لبیک یا رسول اللہ کا واسطہ، یا علی شیر خدا کو مانتے ہیں، یا علی پکارتے ہیں ان کو یا علی کے اولاد کا واسطہ، جو یا حسین کہتے ہیں یا حسین کا واسطہ، جو مولا حسن کو پکارتے ہیں مولا حسن کا واسطہ، جو میاں حسن عسکری کو پکارتے ہیں ان کو ان کا واسطہ، جو اپنے پیر و مرشد کو پکارتے ہیں ان کا واسطہ۔ خدا را میری بات کو سنے، میری بات کو سنے، میری مدد کریں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو اللہ اس کا بہت بڑا اجر دے گا، بہت بڑا اجر دے گا۔ میرا گھر اجڑ رہا ہے، میرے گھر کو آباد کر دیں خدا را محمد مصطفیٰ کا واسطہ۔ آپ سب کو میں دعاؤں اور محبتوں سے یاد کرتا رہوں گا پوری زندگی، آپ کو بھی سلام کروں گا، آپ کے چینل کو بھی سلام کرتا رہوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ جو ہے پولیس میں کروائی ہے، پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقبال۔ ناظرین آج میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہے جن کی بیوی نورین جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، کچھ پیسے کمانے کے لیے ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ سامان بیچتی ہے، کچھ سامان ان کے پاس اسٹال لگاتی ہے، جگہ پہ جا کے بیچتی ہے۔ نہ جانے کیا ہوا ہے 7 تاریخ کو 1 بجے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کی بات رہتی ہے اور اسی دوران ان کا فون بند ہو جاتا ہے، کوئی ان کو اغوا کر لیتا ہے یا ورگلا پھسلا کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ سارا معاملہ کیا ہے جانتے ہیں انہی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کی مسز آپ کو کس طرح سے چھوڑ کے گئی ہے؟ ہم نا جی کام کرتے تھے، جراب، ٹوپی، ماسک، بنین، یہ ہم سیل کرتے تھے۔ میں مزدور ہوں، وہ کہتی تھی میں آپ کا ساتھ دوں گی، آپ سے وزن اٹھایا نہیں جاتا، تو اس طرف میں ہوتا تھا اس طرف وہ ہوتی تھی، اکٹھے ہم کام کرتے تھے۔ کیا سڑک پہ اسٹال لگاتے تھے؟ نہیں، سڑک پہ نہیں، اب ڈور بائی ڈور ہر دکان پہ جاتے تھے، وجہ ہم سے کچھ چیز لے لے، ہماری مدد کریں، یہ لے لیں گے تو ہمارا گھر چلے گا صحیح طریقے سے۔ مہنگائی بھی بہت تھی، اس لیے وہ میرا ساتھ دیتی تھی۔ مکان کرائے کا تھا اور میں مزدور تھا، کام اور کر نہیں سکتا تھا، تو اسٹال تو نہیں لگاتے تھے لیکن ہر دکان پہ جاتے تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ چھوڑ کے چلی گئی؟ میں نے اس کو بولا تھا کہ کسی سے کوئی چائے یا بوتل، آپ کی شکل و صورت تھوڑی سی اچھی ہے تو آپ نا کسی سے کچھ چیز لے کے نہیں کھانی، دکان پہ زیادہ کسی کے بیٹھنا نہیں ہے، باہر ہی بات کرنی ہے، باہر ہی بس اپنا سودا دو اور آ جاؤ۔ وہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھی۔ نہیں آپ نہیں جاتے تھے، پھر وہ اکیلی جانے لگ گئی؟ وہ سردی آ گئی نا، میری ٹانگ جو ہے نا، وہ پٹھے کا مسئلہ تھا، میرا چپنی کا جو قبضہ ہے نا جی فولڈ والا، یہ نہیں ہے میرا، یہ بھی مسئلہ ہے، پیر کا مسئلہ ہے، میں چل نہیں سکتا صحیح طریقے سے۔ میں بہت ایک چھوٹا سا تاجر تھا، میں ثنا خان بھی ہوں، فلک شیر ثنائی آف جڑا والا میرا نام ہے۔ میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں، ادھر پنڈال میں ابھی میں نارووال میں طاہر تبسم کے ساتھ اس کا خطاب تھا، علامہ صاحب کا میری نعت تھی، میں نارووال میں پڑھ کے آیا ہوں۔ تو میں وہ میلاد پڑھتا تھا، لیکن ٹانگ جب ٹوٹ گئی تو پھر کام صحیح طریقے سے میں کر نہیں پا رہا تھا، وہ میرا سہارا بنی تھی۔ تو جو کاروبار آپ کرتے تھے پھر آپ کی مسز اکیلی لے کے جا کے ڈور ٹو ڈور اس کو بیچتی تھی؟ جی جی، ڈور ٹو ڈور بیچتی تھی۔ تو جب وہ گئی نا 7 تاریخ کو، تو وہ کہتی میں ابھی بس گھنٹہ 2 گھنٹے کام کر کے آ جاؤں گی۔ وہ جب شام ہوئی نا تو میرا دل دھڑکنے لگ گیا کہ خدا را یہ کیا ہو۔ ایک ہی دن اکیلی گئی ہیں؟ نہیں، پہلے بھی جاتی تھی، تو اس بس شام کو وہ گھر واپس نہیں آئی، پتہ نہیں کسی نے اس کو اغوا کر لیا ہے، کسی نے کوئی چیز نشاور چیز دے کے وہ کسی نے اندر بند کر دیا ہے، قید کر لیا ہے، تو میں بہت پریشان ہوں، بچے بھی پریشان۔ آپ مجھے بتائیں کتنے عرصے سے آپ کی بیوی جو ہے وہ اکیلی کاروبار کرنے کے لیے جا رہی تھی؟ 1 ماہ، سوا ماہ، ایک مہینے سے زیادہ، کچھ دن کچھ تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 یا 1.5 مہینہ ہوگا وہ اکیلی جا رہی ہے۔ اس دوران کوئی آپ نے تبدیلی دیکھی ہو ان میں، کوئی ایسی بات جو آپ کو ناگوارا گزری؟ نہیں، اس میں تبدیلی کوئی نہیں تھی، کوئی تبدیلی نہیں، میں نے تبدیلی نہیں دیکھی، میں تو پوجا کرتا تھا اس کی۔ بہت بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بیٹے ہیں، 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ تو جتنا آپ کما کے لے کے آتے تھے، اگر وہ اکیلی بھی جاتی تھی تو کما کے لے آتی تھی؟ میں یہ رکشہ چلاتا تھا، میں 200-300 ادھر سے لے آتا تھا، وہ 500-600 700 800 1000 1200 وہ لے آتی تھی۔ گھر کا کرایہ بھی دینا ہوتا تھا، بجلی کا بل دینا ہوتا تھا، تو وہ سارا چل جاتا تھا۔ تھا۔ پھر ایک دن ایسا کیا ہوا؟ کچھ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا،
बेटे रात को ना मैं 10 बजे ना हम आए हैं, 9:30 बजे आए हैं। तो मैं सर्दी बहुत थी, मैं रिक्शा चला के आया, मैं ना लेट गया। उसने मुझे बोला था बालन लेके आना है, तो सिलेंडर जो है वो बहुत महंगा है। मैं मंडी से क्रेट लेके आता था, वो हम जलाते थे। वो कहती क्रेट लेके आना, मैं कहा ठीक है। तो जब मैं आ गया तो वो कहते लेट जा, सर्दी बहुत है। सुनाई मैं आपको खाना खिलाता हूँ, लेकिन आप आज बनाया नहीं है। बेटा आता ना अली, तो उससे बोलूँगी खाना यासर रोड से ना 150 का खाना ले आए। वो जब घर आया ना, वो बोलता है, उसको बोला उसने खाना ले आओ अली। उन्होंने कहा मामा मैं थक के आया, पापा नाल काम करके भी आया, तुसी पैसे भी लेंदे जी मामा कोलों, पापा कोलों, ते तुसी पैसे दे के जाया करो थोड़े बहुते, तुसी भी ते रोटी खाना इत्थे घर बनाया करो, क्यों रोज़ दिहाड़ी खाना होटलों का तुसी सानू खवांदे जे, मैं नहीं लैन जाना। वो उन्होंने थोड़ा जिहा ना नशाकी हो गई, बोलन लग पई। वो कहंदी तुसी अच्छे नहीं है, बेटे नाल नाराज़ हो गई। बेटे ने भी अगे कोई गल कर दी। ए नाराज़गी तो बाद वो अगले दिन मैनू नहीं उन्हें बुलाया, फिर उस तो अगले दिन मैनू उन्हें बुला लिया। कहती सुनाई चल मैनू ना जी होटल तो खाना खवा के लिया, जितों आप पराठा ते अंडा खाने, चाय पीने, उत्थे चलीए। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी है। मैं कहा तू मूँह तो ला, वो नमाज़ नहीं पढ़ती, मैं कहना हुंदा सी उन्होंने नमाज़ आती नहीं सी, मैं सिखाई भी है, लेकिन वो कम पढ़ती सी। वो कहती मैं मूँह हत्थ धोनी है ते तू नमाज़ पढ़ लै। मैं नमाज़ पढ़ी। असी की बेटा सी तुहाडा? नहीं 2 बेटे ने। असी होटल ते चल गए हैं, उतों पराठा खादा, अंडा खादा है। जब अंडा पराठा खा के वापस आए तो वो शादी की हम बेटी की बात कर रहे थे कि सुनाई हमारे पास तो पैसे बहुत कम है, लेकिन दिन जो आप रख रहे हैं ना ईद के बाद, ये बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आप भी काम करें ज़्यादा तो मैं भी काम करूँगी। हमने ना किसी से पैसे लेके ना 15-20 हज़ार का माल जो ईद के लिए लाना था, वो ये सलाह कर रहे थे ईद के लिए माल लाएंगे, बनैन नाला और टोपी और तस्बीह ये रमज़ान में ज़्यादा बिकेगी, तो हम बच्ची की शादी आसानी से कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि किसी ने अगवा कर ली है? वो उसकी मशावत बहुत अच्छी थी, वो चढ़त खूबसूरत थी, दिखने में दिलकश थी। तो किसी ने उसको चाय या जूस पिलाया है, वो बस किसी से जूस या चाय पिया, वो अंदर ही उसको ये बात आपको कैसे पता है कि किसी से उसने ये चीज खाई है? हो सकता है वो बोलती थी मुझे कि कई लोग मुझे चाय की ऑफर करते हैं, जूस कहते हैं, बाजी जूस पी ले, माँ जी जूस पी ले, चाय पी ले, आपको चाय पिला दूं। तो मैं कहा किसी से चाय जूस नहीं पीना, शायद उसने गलती कर ली हो। ये आपको लगता है कोई नशावर चीज उसको जो है खाने में पीने में मिला के दिया, उसको अगवा कर लिया? हाँ जी, उसको अगवा कर लिया और फोन उससे छीन लिया। क्या कहना चाहते हो आप? मैं हुकूमत पाकिस्तान के जो अफसरान हैं बाला, ये रमज़ान माह है, रमज़ान का महीना है, इसमें लोग रहमतें ढूंढते हैं, लोग बहुत दुआएं करते हैं। जो गुनाहगार है वो भी दुआ करता है, जो गुनाहगार नहीं है, जिस पे अल्लाह बहुत राजी है, वो भी दुआएं करते हैं। मैं उनको दुआएं दे सकता हूँ और कुछ नहीं दे सकता। जो भी अफसर है, जिसको अल्लाह ने अच्छे ओहदे पे लगाया है, मीडिया में है या गवर्नमेंट में है या फौज में है या पुलिस में है या नादरा में है या जैज वार्द कंपनियों में है, जो भी मेरी आवाज़ सुन सकता है, मेरे लिए मेरी मदद करें। मैं बेकसूर हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो रोते हैं, वो सोते नहीं हैं, मुझे नींद नहीं आती बच्चों की तरफ देखकर। तो खुदारा मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, 12 इमाम 14 मासूम का वास्ता, जो वलियों को मानते हैं उनको वलियों का वास्ता, जो सहाबा को मानते हैं उनको सहाबा का वास्ता, जो सदके या रसूलुल्लाह कहते हैं उनको सदके या रसूलुल्लाह का वास्ता, जो लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं उनको लब्बैक या रसूलुल्लाह का वास्ता, या इली शेर खुदा को मानते हैं, या इली पुकारते हैं उनको या इली के आल औलाद का वास्ता, जो या हुसैन कहते हैं या हुसैन का वास्ता, जो मौला हसन को पुकारते हैं मौला हसन का वास्ता, जो इमाम हसन अस्करी को पुकारते हैं उनको उनका वास्ता, जो अपने पीर मुर्शिद को पुकारते हैं उनका वास्ता। खुदारा मेरी बात को सुने, मेरी बात को सुने, मेरी मदद करें। ये रमजान का महीना है, आपको अल्लाह इसका बहुत बड़ा अजर देगा, बहुत बड़ा अजर देगा। मेरा घर उजड़ रहा है, मेरे घर को आबाद कर दें। खुदारा मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता, आप सबको मैं दुआओं और मोहब्बतों से याद करता रहूँगा पूरी जिंदगी। आपको भी सलाम करूँगा, आपके चैनल को भी सलाम करता रहूँगा। आप मुझे बताएं कि आपने अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है पुलिस में करवाई है, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस मेरी जो मामी है ना जी,
اس کے نام کی رپورٹ کرائی. میں شریف آدمی ہوں, میں تو یہ بات کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا. یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا. ہم نے اتنی اچھی زندگی گزاری ہے. पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की अपनी बीवी पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया. एप्लीकेशन उनके पास है, FIR हो गई है. FIR हो गई है, लेकिन वो मैं क्या कर सकता हूँ. कितनी देर होगी आपकी बीवी को गुम हुए को? 7 तारीख को 1 बजे उसका फोन बंद हो गया. मुझे सर वो राब्ते में रहती थी. अब मैं यहाँ हूँ सनाई कर्मा वाले, अब मैं वहाँ हूँ, अब मैं वहाँ हूँ, अब मैं बैठने लगी हूँ. मुसलसल राब्ते में रहती थी. 7 तारीख को 1 बजे के बाद आपका राब्ता नहीं हुआ. जी नाज़रीन, आपने इस भाई की फरियाद सुनी कि बीवी से राब्ता रखते थे, ठीक है, अब ना जाने किसी ने नशावर चीज देकर उनको बेहोश कर दिया या वरगला के फिसला के अपने साथ ले गई या वाकई वो अगवा हो गई हैं. पुलिस में इन्होंने अपना केस पुट ऑन किया. पुलिस इस केस को देख रही है. उनकी बीवी की अगर अगवा होगी उसको बाजियाब करवाया जाए ताकि वो अपने घर वापस आ सकें. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अलहली के बाद.